अस्माकमिन्द्रः संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण धुश्चवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सह ध्वैयुधो नरयिषु हस्तेन वृष्णा स इषु हस्तैः सनिरङ्गिभिर्वसि सर्गस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन सगं सृष्टजित् सोमपाबाहु सद्योर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिधीया रथेन रक्षोहामित्रागम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेना प्रमृणायुधाजयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम् गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा इमगं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगं सखायोऽनुसगं रभध्वम् बलविज्ञाय सविरप्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीर अभिसत्त्वा सहोजाजैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोविदे अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो गायो वीर शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवनप्रतनाषाढयुध्योऽस्माकगुं सेना अवधु प्रयुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतायन्त्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णवरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागुं शर्ध उग्रम् महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृद्धेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तो अस्माकं वीरा उत्तरे भवन् त्वस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धर्षय भगवन्नायुधान् न्यत्सत्त्वनां मामकानां महागुंसे वाजिनान्यद्रथानां जयतामेतु घोषः उपप्रेत जयता नरस्थिरावसन्तु बाहवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वनाधृष्या यथा सथा अवसृष्टा परापदसलव्ये ब्रह्मसगंसिता
समैषाम् कञ्चनाच्छिषः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वाराजामृते नाभिवस्ताम् पुरार्वरीयो परिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिशिखा इव इन्द्राणस्तत्र वृत्रः विश्वाः कर्म यच्छतो प्राचीमनुप्रतिसम्प्रेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह विश्वासादित्यानो विभात्योर्जन्नाधेः विपदे चतुष्पदे क्रमध्वमग्निना नागमुख्यगुं हस्तेषु बिभ्रतः दिवा पृष्ठगं सुवर्गत्वामिश्रा देवेभिराध्वम् पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुगमन्तरिक्षात् दिवमारुह दिवो नागस्य पृष्ठात् सुवर्ज्योतिरगामः सुवर्यन्द्रो नापेक्षन्त आद्यागं रोहन्ति रोदसी यज्ञये विश्वतो धारकं सुविद्वागं सविदे निरे अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयताम् चक्षुर्देवानामुतमर्त्यानाम् इयक्षमाना भृगुभिः सजोषा सुवर्यन्तो यजमाना स्वस्ति नक्तोषा सा समनसा विरोपे धापयेते शिशुमेकगं समीची द्यावाक्षमा रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्निं धारयन्द्रविनोदाः अग्ने सहस्राक्षशतमोर्धं छलन्ते प्राणाः सहस्रमपानाः सहस्रस्य रायईशिषे तस्मै देवि धेमवाजाय स्वाहा सुपर्णासि गरुत्मान् पृथिव्यागं सीदपृष्ठे पृथिव्या सीदभासान्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेजसा दिश उद्रगंहा आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वायोनिमासीदसाध्या अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदता वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः
दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः मयि तु विजयताम् सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेत्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। महालक्ष्म्यै नमो नमः। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वमङ्गलदायिनी सर्वसम्मानिते தேவி பத்மாவதி நமோஸ்துதே என்று இதோ பத்மாவதி தாயாரினுடைய வருடாந்திர தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு 3ஆம் நாளான இன்று இதோ பத்மாவதி தாயாரை தெப்பத்திலே சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா பக்தர்களே. முதல் நாளில் பத்மாவதி தாயார் கிருஷ்ணசுவாமியாக அலங்கரித்து கொண்டு அந்த தெப்பத்திலே உலா வந்தார். 2வது நாள் சுந்தரராஜ சுவாமியாக அலங்கரித்து கொண்டு தெப்பத்திலே பவனி வந்து பக்தர்களை காத்து அருளினாள். இதோ இன்று 3ஆம் நாளான இன்று மாலை வேளையிலே பத்மாவதி தாயார் இந்த தெப்பத்திலே பத்மாவதி தாயாரே எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த அற்புதமான காட்சியை இதோ நாம் அனைவருமே வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். பக்தர்களே, மகா மாயையும் ஸ்ரீ பீட்டத்தில் வசிப்பவளும் அமரர்களால் வழிபட்டவளும் சங்கம் சக்கரம் கதை இவற்றை கையில் தரித்தவளுமான மகாலட்சுமி உமக்கு நமஸ்காரம். கருட வாகனத்தில் அமர்ந்தவளும் கோலாசுரன் என்னும் அசுரனுக்கு பயத்தை கொடுப்பவளும் எல்லா பாவங்களையும் போக்குகிறலும் மகாலட்சுமி உமக்கு நமஸ்காரம். எல்லாம் அறிந்தவளும் எல்லோருக்கும் அருள் அளிப்பவளும் எல்லா தீயவர்களுக்கும் பயத்தை கொடுப்பவளும் எல்லா வகையான துக்கத்தை போக்குகிறவுமான மகாலட்சுமி தாயே உமக்கு நமஸ்காரம். சித்தி புத்தி இவற்றை தருபவளும் யோகம் முக்தி இவற்றை கொடுப்பவளும் மந்திரமூர்த்தியையும் எப்பொழுதும் ஒளிமயமாக இருப்பவளுமான மகாலட்சுமி அம்மா உமக்கு நமஸ்காரம். ஆரம்பமும் முடிவும் மற்றவளும் முதல் சக்தியையும் மகேஸ்வரியையும் தோன்றியவளும் யோகத்துக்கு பலமுமான மகாலட்சுமி உமக்கு நமஸ்காரம். கண்களுக்கு தெரிபவளாகவும் புலப்படாதவளாகவும் மிக அகங்காரமாக உள்ளவளும் மகா சக்தியும் விஷாலமான ஹிருதயத்தை உடையவளும் மகா பாவங்களை போக்குகிறவளுமான தேவி உமக்கு நமஸ்காரம். பத்மாசனத்தில் அமர்ந்தவளும் பரபிரம்மஸ்வரூபிணியும் மகேஸ்வரியும் உலகத்துக்கு அன்னையுமான மகாலட்சுமி உமக்கு நமஸ்காரம். வெண்ணிற ஆடை தரித்தவளும் பல வகையான அலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவளும் உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கும் உலகத்துக்கு அன்னையுமான மகாலட்சுமி உமக்கு நமஸ்காரம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாருக்கு கண் திருஷ்டி ஏதும் படாமல் இருப்பதற்காக என்னவோ இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதோ அந்த தெப்பம் முழுவதும் கூட வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரித்து நமக்கெல்லாம் காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். இதோ ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரினுடைய வருடாந்திர தெப்போற்சவத்திலே 3வது நாளான இன்று இதோ பத்மாவதி தாயார் பூ மாலையாலும் பா மாலையாலும் அலங்கரித்து கொண்டு தெப்பத்திலே கம்பீரமாக எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் பவனி வந்து கொண்டிருக்கும் காட்சியைத்தான் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். கபிலரின் ஆசிரமத்தில் தவமிருந்த திருமகளுக்கு தம்மை குறித்து திருமால் பத்ம சரோவரத்தில் தவமிருப்பது தெரிய வந்ததாம். அதே சமயம்
ஆனந்த நிலையத்தில் பத்மாவதி பகவானின் மனோபீஷ்டம் நிறைவேறுவதற்காக வேண்டி தியானத்தில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. பக்தர்களே, திருமகளின் இதய கமலத்தில் கலகம் குடி புகுந்ததல்லவா? திருமகளின் மனோநிலையை புரிந்து கொண்ட கபில முனிவர், ஜெகன் மாதா சகல கல்யாண குணங்களோடு விளங்கும் தேவியின் திருமுகம் குவிந்துவிட்ட தாமரை போல் வாட்டமுற்று இருக்க காரணம் யாதோ என்று வினாவினாராம். அருந்த வந்தீர், எம்பெருமானுக்காக நான் இங்கு தவம் இருக்கிறேன். எம்பெருமானோ எனக்காக பத்ம சரோவரத்தில் தவம் இருக்கிறார். நாங்கள் இருவரும் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக பத்மாவதி ஆனந்த நிலையத்தில் தியானித்திருக்கிறாள். இதற்கு எப்படிதான் முடிவு ஏற்பட போகிறது என்று எண்ணி பார்த்தேன். மனம் சஞ்சலம் அடைந்துவிட்டது. இதில் சஞ்சலத்திற்கோ சிந்தனைக்கோ இடம் ஏது? மகாலட்சுமி தாமரை மலரில் பிராட்டியார் எழுந்தருளி நாராயணின் திருமார்பில் வாசம் செய்ய வேண்டியதுதானே. தேவிக்கு அடியேன் ஒரு சிறு விண்ணப்பம் செய்ய பிரார்த்திக்கிறேன் என்றாராம். மகரிஷியே, உங்கள் பாத துக்கள் தானே என் தேவன் போற்றி பணிவது. அதனால் என்னிடம் தாங்கள் தயங்காமல் எதையும் உரைக்கலாம் என்றாளாம். அதனையும் நான் நன்குணர்வேன் என்றார். இல்லாவிட்டில் பெருமானுக்கும் பிராட்டியாருக்கும் ஏன் இப்படி ஒரு பிணக்கு ஏற்பட போகிறது என்று கூறிய கபிலர் மேலும் தேவியையும் தேவனியையும் ஆராதித்தாராம். சொல்லுக்கு பொருள் பெருமாள். அந்த பொருளை புலப்படுத்தும் சொல் யார்? பிராட்டியார் அல்லவா? நீதியே தேவி. அந்த நீதியின் உபயமான நயமோ தேவன். தர்மமே ஸ்ரீனிவாசன். அந்த தர்மத்திற்கு சாதகமான சத்கிரியை ஸ்ரீதேவி. படைப்பவன் பெருமான். அந்த படைப்புக்கு சக்தியோ பிராட்டியார். பூமியே தேவி. அந்த பூமியை தரிப்பவன் தேவன். பகவான் சந்தோஷம். அதை உருவாக்கும் சந்துஷ்டி ஸ்ரீதேவி அல்லவா? யக்ஞம் ஜெகநாதன், தட்சிணை ஜெகன் மாதா. ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானே சங்கரன், ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே கௌரி. அப்படிப்பட்ட அந்த தேவியை இதோ நாம் சேவிப்போம் தெப்பத்தில்.
மகாலட்சுமியை நமோ நமஹா. பக்தர்களே, திருச்சானூரில் இருந்து பத்மாவதி தாயாரினுடைய வருடாந்திர தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு 3ஆம் நாளான இன்று இதோ இந்த மாலை வேளையிலே பத்மாவதி தாயார் தெப்பத்திலே பவனி வந்து கொண்டிருக்கும் காட்சியை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். சஹசிரதல பத்மஸ்தே கோட்டி சந்திர நிபானனே பத்மபத்ர விசாலாட்சி பத்மாவதி நமோஸ்துதே என்று இதோ அந்த தாயாரை கண் குளிர சேவிப்போம். பக்தர்களே, கேசவனே சூரியன், அவனது பிரபையே கமலை, ஸ்ரீமன் நாராயணனே சந்திரன், அந்த சந்திரனின் காந்தியாகிய நிலவே ஸ்ரீதேவி, ஹரியே வாயுகு, அந்த வாயுவின் செய்கையே திருமகள், சமுத்திரம் கோவிந்தன், அலை முதலான விகிருத்திகளுக்கு அனைத்தும் ஸ்ரீதேவி அல்லவா. ஸ்ரீதரனே குபேரன், ஸ்ரீதேவியே அந்த குபேரனின் பெருஞ்செல்வம், திருவிளக்கு சர்வேஸ்வரன், அந்த காந்தியே லோக நாயகி தாயார், ஸ்ரீமன் நாராயணன் கற்பக மரம், ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே காமவல்லி கொடி, பகவான் நதி சொரூப்பன், ஸ்ரீதேவி நதி சொரூப்பை. இப்படி தேவனும் தேவியும் ஒருவருள் ஒருவர் அடக்கமே என்பதனை உணர்த்தும் தோத்திரங்கள் பல சொன்னார் கபில முனிவர். கபிலரின் துதிமொழிகளை கேட்டு பூமகள் அகமலர்ந்தாள். கபிலரின் விண்ணப்பத்தை ஏற்றருளிய ஸ்ரீமகள் பத்ம சரோவரத்திற்கு எழுந்தருள திருவுள்ளம் கொண்டாள். மகரிஷியே, நான் லக்ஷ்மியாக அவரது உள்ளத்திலே வாசம் புரிய போகிறேன். அவருக்கு துயரத்தை கொடுத்த இந்த ஷரீரம் இந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு தவத்தை மேற்கொள்ளும். பெருமானும் பிராட்டியாரும் எத்தனையோ திரு அவதாரங்களை எடுத்து திருவிளையாடல் புரிந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அவதார மகிமைகளையும் கீர்த்தியின் திறனையும் சொல்லி கொண்டாட ஆதிசேஷனாலும் இயலாது அல்லவா. துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமார்பிலேயே வாசம் புரிந்த லோக நாயகி கலியுகத்தில் ஸ்ரீனிவாசனை பிரிந்திருப்பது லோக க்ஷேமத்திற்கு ஏற்றதல்லவே. அதனால் தேவி, இந்த அடியேனின் வேண்டுகொள்ளை ஏற்றருளி மனோபாவத்தை மாற்றிக்கொண்டு கமலத்தில் எழுந்தருளி ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமார்பில் வாசம் புரிதல் வேண்டும் என்றாராம். கபிலரின் அமுத மொழிகளால் மேலும் ஆனந்தம் கொண்டு தமது பூர்வ சரீரத்தை அங்கேயே தியானித்திருக்குமாறு செய்துவிட்டு பத்ம சரோவரத்திற்கு புறப்பட்டாள் ஸ்ரீதேவி. பத்ம சரோவரத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமுன் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள அலர் மீது எழுந்தருளினாள் ஸ்ரீதேவி. தியானித்திருந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் தேவியின் திவ்ய தேஜோ ரூபத்தை கண்டார். தேவியும் நாராயணனை நோக்கினாள். இந்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மன்மதன் மலர்கண்ணை தொடுத்து இருவரது உள்ளத்திலும் இன்பத்தை படரவிட்டானாம். தேவர்கள் தன்மலர் சொரிந்தனர். தேன்மலர் மனதை தாங்கிய வண்ணம் தென்றல் ஒன்று வீசியது. இத்தகைய கண்கொள்ளா காட்சியை கண்டு களிக்க காத்திருந்த நான்முகனும் சங்கரனும் மற்றும் இந்திராதி தேவர்களும் பிருகு முதலிய முனிவர்களும் ஸ்வர்ணமுகி நதிக்கு வந்திருந்தார். அலர்மேல் மங்கையை ஆராதித்து வணங்கினார். தேவிக்கு பிருகுமுனிவரை பார்த்ததும் கோபம் பொங்கி எழுந்தது. அதனால் மலரை விட்டு இறங்கி திருமாலின் திருமார்பில் வாசம் புரிய தயக்கமுற்றாள். அதனை உணர்ந்த சிவபெருமான் அருகே நின்று கொண்டிருந்த பிருகுமுனிவரை பார்த்தாராம். இதோ தாயாருக்கு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री पद्मावती देव्यै
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ